8 दिन लगातार सुबह शाम बारिश, रात भी ते दिन। सही। फिर इतों तक हुई तू यकीन करी सरदार जी 3 दिन असीं भुखे रहे हैं। ढिड्डां नूं फड़ के बैठे बच्चे जिहड़े निक्के निक्के हाँ, रोटी नहीं पकदी, बालन नहीं लभदा। इन्ना ना वो तूफान पानी का बारिश का ते दरियाए रावी जी चढ़ गई। जो 5-10 दिन लंघे ना उत्थे मगरों जी पई डोगरा फौज, सही, नाल सिख नाल हिंदू, छवियां टोके माइया नेजे पै गए जी लोगों। अच्छा। फिर वेख लो सारिया जवान लड़कियां चुक के लै गए। जवाना लड़कियां ने फिर दौड़ दौड़ के दरिया छालां मारियां। अद्धी खलकत लंघी आ उस वक्त। अच्छा। बाकी दरिया रोड़ के लै गया। दरिया रोड़ गया? हाँ, दरिया के किनारे खलो के वेदे नाल जे सिर सन काला दरिया होया जान लोग लुटते जाते। औरतां भी बंदे भी जे जवान लड़कियां ने डरदियां ने छालां मारतियां भी सानूं चुक के ना लै जाना। तो मगर फिर गोली चलाती उन्होंने। अच्छा। उत्थे रिहा ही कक्ख नहीं। मेरी माँ भी दरिया च रुड़ गई। तुहाडी अपनी सकी माँ? माँ मेरी। अच्छा। वजह यह सरदार जी इन्ना कुछ जुल्म होया ही ना, ते अल्लाह ताला अगे मैं माफ़ी मंगना भी इहो जिहा इनकलाब मुके ना। ते रस्से बेलां गंढ गंढ के ते बड़ा लम्मा रस्सा कर दिता सी। ते कुछ बेड़ी सी, बेड़ी भी नगाई आउंदी सी। अच्छा। पर एक बेड़ी ने की करना सी इन्नी खलकत नहीं। हाँ। ते लोकी रस्सियां नाल फिर बहुते लंघे तुर तुर के। अच्छा, एक पासे एक बंदे ने रस्सा फड़ लिया। हाँ, एक बन्ने बद्धा सी, अगले बन्ने दरख्त नाल। अच्छा। जां इधर बन दिता सी ते निआणिआं नूं फड़ फड़ के धूड़ धो के रस्सा फड़ा के लई जान। सियाणे साडी माँ बंदियां को रूड़ी थी, चाचे ताया को। अच्छा। हाँ, धक्के ना रोड़ के लै गया दरिया। बड़े मरे ने सिख। जो मीह वरिया असीं आए हैं ना इत्थे जसनी, तो यकीन करी भी लाशां जड़ियां फुल के होईयां पानी दे सिखां दियां, कुछ मुसलमानां दियां। मतलब एक दूसरे दे दुश्मन हो गए सन। दुश्मन हो गए। हाँ, नहीं सी कोई यार किसी का। लेकिन उस वक्त उस पतन तो तहसील गुरदासपुर की दुनिया अद्धी नंगी आ, अद्धी मर गई, रुड़ गई दरिया दे। ते एवें कदी बैठे हाँ दिमाग उत्थे चल जांदा? बड़ा सुते पिया भी चल जाता, खाब च भी फलाना खूह फलाना खूह। जोगां वगदियां हुंदियां हन, फलानी साडी पैली सी, फलानी साडी पैली सी। ओहदे मरबे नहीं सन, पैलियां सन। वो याद आंदी? हाँ, रावी दे कंडे दे जदों क्या बिल्कुल वो हशर सी, वो मैदान हशर बनया। हाँ, लो गारत किद्दां रावी तुसीं क्रॉस कीती, अखां मूहरे आंदा सी? अल्लाह माफी। वो रावी का पानी लाल हो गया सी, पता नहीं पिछों ही लाल होंदा सी पानी। अच्छा, हुण दिल करदा पिंड वेखण बड़ा। वो धरती जिहड़ी है क्या ही बात है। गल सुने ना सरदार जी, ना ते वो पानी लभदा। हाँ, पानी बड़ा नफीस सी। अच्छा। ते ओड़ी खुराकां जिहड़ियां हन उस वतन दियां वो लभण डईयां ने किते। इहो जिहे जवान पालन डे ने किते, जिन्हों रब रखी उन्होंने कोई नहीं मार सकता। वजह यह सरदार जी राज जे जुल्म जेडे सिख सन ना वसेंदे चाकां बड़े बड़े जुल्म मुसलमानों से करते। हाँ, पै जाते हैं। पर घाटे भी नहीं सन। ये भी हथियार बने, तलवारां छवियां कुहाड़ियां नेजे दोवां पासों जी बड़ा काम खराब होया। अच्छा, वंड ने फिर सानू की दिता? सानू वंड ने कुछ भी नहीं दिता। सिख उजड़ के चल गए। पंजाबी लहर वेख रहे सारिਆਂ ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारा सलाम ਤੇ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ और हसबे मामूल जिस तरह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ और ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ 473 ਚੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬਜ਼ੁਰਗੋ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है? बहुत सही, ठीक ठाक? अल्लाह दी रहमत। ना की ताड़ा बाबा जी? सरदार मोहम्मद। सरदार मोहम्मद। बाबा जी बड़ा सोहना नां जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼। ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਡੀਆਂ ਵੂਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨੇਪੁਰ। ਮਾਨੇਪੁਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ 473 ਬੀਜਾ ਆੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆ। ਬੰਬਾਂ ਦੀ। 473 ਬੀਜੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 473 ਬੀਜਾ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਇੱਕੋ ਚੱਕ ਕੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ। ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜਾ ਤੇ ਬੰਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੀਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਆ 3 ਨੰਬਰ ਆੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਬਣੇ ਬੀਜਾ ਤੇ ਆ ਬਣੇ ਬੰਬਾ। ਅੱਛਾ, ਸੜਕੋਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸ ਬੀਜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 47 ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੇਪੁਰ। ਮਾਨੇਪੁਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਨ 1938 ਦੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਆ ਮੇਰੀ। 1938 ਦੀ, ਮਤਲਬ 9-10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ? 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚਾਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਰ ਜੂਹ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਹਰ ਖੂਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾਪੁਰ ਸੀ, ਮਾਨੇਪੁਰ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬੈਲਪੁਰ, ਦਰੰਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ੂਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੰਝ। ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡੇਰੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਲਾਨੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 704 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਲਾਨੌਰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ ਤਖਤ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ। ਐਬ ਬਣਿਆ, ਅੰਬ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਐਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 7 ਮਾਲਾ ਖੂਹ ਆ ਬਰਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ 7 ਜੋਗਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਸਾਰ ਸਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤਰਖਾਨ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ 2, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 3-4 ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਤਰਖਾਨ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ੇ ਸਨ। ਮਾਸ਼ੇ। ਅੱਛਾ। 2-3 ਘਰ। ਤੇ ਸਾਈ ਸਨ, ਇੱਕ ਠੱਠੀ ਸਾਈਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਨਾਂ ਲਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੌਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਟਵਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜਾ 2 ਮਰਬੇ। ਆਹੋ, ਇੰਨਾ ਘਟਵਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਟਵਾ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਜਣ ਤੱਕ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੰਬੜ ਸਨ, 8 ਭਰਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਭੰਨੀ, ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਨ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਆਣ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੇ ਜੋਲੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਮਣ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੱਤਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੱਤਣ 'ਚ।
ਅੱਛਾ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਣ ਵੱਜਦਾ ਉਹ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹ ਰਾਵੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ। ਮਗਰੋਂ ਜੀ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਆਈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼, 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰਿਸ਼, ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨੇ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ 5-10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਪਈ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ। ਸਹੀ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਛਵੀਆਂ, ਟੋਕੇ, ਮਾਈਆਂ, ਨੇਜ਼ੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਵਾਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਖਲਕਤ ਲੰਘੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਰੋੜ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਸਣ ਕਾਲਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਜੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ? ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਈ? ਹਾਂ। ਭਰਾ ਵੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਲੇਕਿਨ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਆਇਆ ਨੇ ਜੈਸੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਗਲੋਂ ਤੇੜ ਚਾਦਰਾਂ ਬਾਲਣਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਸੇਕਣ ਡਏ। ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਂ ਨੰਗਾ ਤੇੜ ਚਾਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਠਰੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਡਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਗੋਲੀ ਉਧਰੋਂ ਪਾਲੇ ਬੰਨਿਓ, 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲੋਂ। ਜੱਸੜ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਜੱਸਣਾ ਵਾਲੀ। ਜੱਸੜ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੱਸਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ? ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਥਾਣੀ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਣ ਥਾਣੀ ਲੰਘੇ। ਪੱਤਣ ਥਾਣੀ ਲੰਘੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਬਾ ਬੇੜੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਫੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੜਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ। ਕਿੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਗਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰਸਾ ਫੜਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣ ਸਿਆਣੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਰੂੜੀ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਮੁੜ ਕੇ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਧੀ ਨੰਗੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਰੁੜ ਗਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ? ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਸੇ ਬੇਲਾਂ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਬੇੜੀ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਿਗਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਜੱਸੜ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਮਰੇ? ਬੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ।
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਸਣੀ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁਰੜੀ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਪਰਾਤ 'ਚ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ 3 ਭੁੱਖੇ ਬਣਦੇ, ਰੰਗ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਪਿੰਡੋਂ। ਆ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਪਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਟੱਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਬੁੱਢੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮਾਈਏ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਂਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਪਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਯਾ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਡਈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਮਾਈ ਨਾ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ, ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਮਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਗੋਹੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਮਾਈ ਪਕਾ। ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਬੁੱਢੀ ਆਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੌਕ ਕੰਧਾ ਨਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ, ਲੂਣ ਪਾ ਸੀ ਆਟੇ 'ਚ, 2-3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਸਰੂਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਸਰੂਰ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਪਸਰੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਬਘੌੜ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਘੌੜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਘੌੜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵਤਨੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਘੌੜ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਘਰ ਸਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਾਹਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ, ਸੜਕ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਆ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥੇ ਮਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜੋਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੇਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਲੰਘਾਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਿੰਡ। ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰੋਡ ਥੜਿਆ ਦਰਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠਾ ਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਢੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਠੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਬਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਣੇ? ਬੱਲੇ ਜੋਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਤਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਪਾਲਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਨਿਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਬੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਖੂਹ ਫਲਾਣਾ ਖੂਹ, ਜੋਗਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਲਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਂਦਾ ਸਰ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਜਣੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ।
ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਤੇ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਹਾ ਉਹ ਮਾਈ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕੜਾ ਅੜ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਾਂਦੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨਣ ਡਏ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਵਸਿੰਦੇ ਚਾਕਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛਵੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਵੰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਉੱਜੜ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਸਰੂਰਾਂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਿਠਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਖਲੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਬੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਤਾ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਖੁੱਲੇ 2-2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਾਤਾ ਵਲਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਤਾ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਹਾਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਸਿੰਦਾ ਇਹ ਭਰਾਈ ਸ਼ੇਰੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਭਰਾਈ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਓਏ ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਨਕਤਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਨੇ ਮਾਂ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ ਨਫਲ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਾਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਾਬੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਾ ਕੇ ਪਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਬਾ ਉੱਧਰ 4 ਸਵੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਾਬਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਘੇੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਬਾ ਉਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬਾ ਇਹ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੰਡ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਵੰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।